बड़ी सोहनी गल हैगी है, कहंदे जे राजनीति च कोई असूल नहीं हुंदा, राजनीति विच कोई दुश्मन ते दोस्त नहीं। अज की डेट में बड़ी दुख नाल कहना पैंदा भी पंजाब में किसी लीडर वाल वेखीए तो कोई दिखाई नहीं दिंदा जी, तो कह सकीए भी आ बंदा एक लीडर है पंजाब नूं कमांड कर सके जां पंजाब नूं लीड कर सके। एक बंदा भी ना कांग्रेस विच ना अकालियां विच ना, चलो आप ताले नवे हैं पर इन्हां ने भी जो इन्हां दे विच आए ठीक है, अज तक उन्हां चों कोई बंदा भी एक कैपेबल दिखाई नहीं दे रहा। जिवें मूसेवाले की गल करते होंगे वो ठीक है, पहला तो उन्हें गाने गा के बथेरा बर्बादी की पंजाब की। मैं कहना उन्हें एक गाना उन्हें चजदा गाया 295 नाम का, बाकी तो सारा उन्हें नुकसान ही किया। यूथ जिहड़ा हैगा वो नशे की दलदल दे विच फसदा जा रहा है ते सुनन दे विच ये भी मिलता है कि ये सरकार दा ही हत्थ है इहदे विच भी। बिल्कुल ठीक है, ये तो जिहड़े दलदल जी बिल्कुल सरकारी दलदल है, ये जिहड़ा हैगा नशा कर रहा है वो भी सरकारी दलदल साजिश का शिकार है। जिहड़ा करवा रहा जिहड़ा सप्लाई लाइन बनाई हुई है, जिहड़े साडे बच्चे इन्होंने गैंगस्टर बना के ये जिहड़े हैगे आ कोरीयर बनाए हुए हैं जिन्हों के थ्रू ये काम हो रहा है। कोई जेलों में बैठे जिहड़े हैगे आ वो डायरैक्ट कर रहे हैं, कोई बाहर तुरे फिरदे हैगे आ, ठीक है, लोड़ पैण ते अपने सियासी कतल करवाउंदे उन्हां कोलों, होर जिस तरह का भी मतलब गलत काम हैगा। एक जिहड़ा बिना वर्दी तो जिहड़ा एक फोर्स चाहिदी सी उन्होंने, वो गैंगस्टर के रूप में बनी हुई कर रहा कि आने वाले समय ठेके जिहड़े हैगे यूथ नूं यंगस्टर नूं दित्ते जाणगे। देखो किड्डी वड्डी वेखो अकल की गल कर रहा, वो तो ओहो जिहियां सुनने वाले हैगे। आने दिनों में तुसीं वेखोगे पाकिस्तान बार्डर वाले पासों कोई ड्रोन भी आया करनगे, कोई छोटे मोटे बंब धमाके जिवें पहली बार इन्होंने मौड़ मंडी कराया सीगा, वो भी आने समय वेखण नूं मिल सकते हैं। तो ये सब इलैक्शन। सत श्री अकाल जी, मैं इंद्रजीत कौर तुहाडा अथरे टीवी दे विच स्वागत करदी हां ते अज आपां गल करन जा रहे हां DSP बलविंदर सिंह सेखो जी दे नाल। सत श्री अकाल सर, जिद्दां अज कल मतलब इलैक्शन चल रही नेगियां, उन्हां दे विच हर एक पार्टी अपने अपने वादे कर रही है। हर एक पार्टी कहती है कि असीं ऐदां करांगे असीं ऐदां करांगे, बट उहदे विच ओह वादे पूरे नहीं करदी हैगी। तुसीं इस चीज़ नूं देखदे होए की कहना चाहोगे? सत श्री अकाल इंद्रजीत, मैनूं खुशी है एक यंग लेडी के तौर पर तुसीं अज साडे नाल आए हो, क्वेश्चन किया। तो चलो ये क्वेश्चन के आंसर तो मैं पहला भी बहुत दिंदा रहना, तो तुहाडे मूँहों यंगस्टर के मूँहों जिहड़े लोग अफैक्टड ने आने वाले समय के जिन्हां ते ये जिहड़ा सियासी गाज सब तो डायरैक्टली डिग्गी हुई है, उन्होंने वालों साडे नाल ज्वाइन करना, उन्होंने तो क्वेश्चन वालों क्वेश्चन पूछे जाने जिहड़े हैगे। मैं चाहुंदा कि ये चीज़ां आने वाले समय में होर भी वध आउण, होर भी यंगस्टर लोग आके साडे लोगों नूं ये चीज़ां पुछण ते असीं उन्हें जवाब दे सकीए, क्योंकि सियासी सिस्टम जिहड़ा हैगा उहदी सारी खेड है। उस खेड दे चक्कर दे विच ही असीं लोग अपने नुकसान करा के बैठे हैं, उस चक्कर दे विच ही तुसीं लोग अपने नुकसान करा के बैठे हो, क्योंकि असीं इस नूं गंभीरता नाल नहीं कदे लिया। असीं हर किने अपने अपने परसनल इंटरस्ट वेखे है, इस करके ये खेड जिहड़ी हैगी है ये समझ बहुत लेट साडे वर्गे लोगों दी आई है, तो तुसीं तां अजे बहुत छोटे हो, पर फिर भी जिहड़ा ये उपराला हैगा ये जिहड़ा लोगों तक जिन्हों जाऊगा तो समझ आऊगी हौली हौली लोगों कि साडे नाल की वापरिया। और बिल्कुल बेनीफिशरी जिहड़े हैगे आ मुट्ठी पर सियासी लोग हैगे आ जिहड़े कि साडे ही इलैक्ट कीते होए आ, साडे चुने होए आ। साडियां जिहड़ियां आपां कह सकते हैं कि गंभीर जिहड़ियां हैगियां लापरवाहियां या जिहड़ियां असीं अखां बंद करन दी जिहड़ी साडी आदत है, जां असीं सोचदे हां जी मुसीबत दूजे घरे साडे घर नहीं आई, इन्हां गल्लां नूं वेखदे होए जिहड़ी हालात अज पंजाब दे होए आ, ते इहदा जिहड़ा बेनीफिशरी है बिल्कुल ते बिल्कुल पॉलिटिशियन है, जिन्हां ने सिर्फ अपने घरां नूं अपनी औलादां नूं अपने सिस्टम नूं मुੱਖ रख के पंजाब स्टेट नूं जिहड़ी एक सब तो नंबर 1 स्टेट सी इंडिया दी बर्बाद करके अज बिल्कुल अखीरली लाइन च लै आंदा। ते अजे भी जिहड़ा हैगा इन्हां नूं आराम नहीं आया, अजे भी दुबारा फिर 22 दे इलैक्शन विच लुੱਟਣ पुੱਟਣ वास्ते बड़ी तेज़ी नाल कमर कस के पूरियां कोशिशां कर रहे हैं कि एक बार फिर जिहड़ी कुर्सी है यही जिहड़ियां पहलां वालियां पार्टियां ये किसी ना किसी तरीके नाल लोकां नूं भरमा के फिर ठग लैण ते फिर आने वाले 5 सालों वास्ते उस तरीके नाल लुੱਟਣ पट्टਣ। ते फिर जो अगले इलैक्शन आउणगे उदों फिर यही गल्लां करन जिहड़ियां कि अज कीतियां जा रहीआं, जां इस तों पहलां 17 च कीतियां गईआं सी, जां उदों पहलां 12 च कीतियां गईआं सी। हाँ जी सर, जिद्दां कि आपां पहलां अकाली नूं भी देख चुके हैं, कांग्रेस नूं भी देख चुके हैं, ते हुण इस टाइम ते आम आदमी भी पार्टी भी कह रही है कि सानूं भी एक मौका दिता जाए। तो तुसीं की इन्हां चीज़ां नूं देख के फिर तुसीं की कहना चाहुंदे हो कि हाँ जी उन्हां नूं मौका दिता जाए, जां फिर किहड़ी सरकार है जिहड़ी सही साबित हो सकदी है? देखो इंद्रजीत, इस समय दे विच जे एनालिसिस करिए तो दो पार्टियां बारे तो सारी दुनिया नूं पता ही है, उहदे बारे तो वार-वार गल टाइम बर्बाद करने वाली हुंदी है कि दो परिवारां ने जिहड़ा हैगा स्टेट नूं किवें लुੱਟਿਆ होया। हाँ जी हुण आम आदमी पार्टी भी नवीं नहीं रही, 14 च नवें सीगे, 17 में फिर 2 इलैक्शन आए, 14 में लोगों ने इन्ना हंगारा भरिया इन्हां नूं जिहड़ा कि मतलब बहुत वड्डा जिहदे बारे सोचिया भी नहीं जा सकदा सी, इन्हां नूं भी नहीं पता सी, किसी नूं भी नहीं पता सी। वो एक रोह सी, लोक रोह सी जिहड़ा कि दुबारा हुण पैदा पता नहीं होऊगा कि नहीं होऊगा। तो ये पार्टी इस चीज़ की गुनाहगार है कि इन्हां ने उदों 4 MP दिते गए इन्हां नूं, ठीक है, उहदा कोई इन्हां ने उहदा कोई सार्थक जिहड़ा हैगा स्टेट नूं या किसी होर सिस्टम दे विच अपना पार्टिसिपेशन नहीं विखाई। फिर दोबारा करके
17 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 20 MLA ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁੱਕੜ ਖੇਡ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਲਚਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬੀਇੰਗ MLA ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਅਗਲਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਚੌਥੀ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਨੇ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਛਾਤਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਨੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਰਿਲੀਫ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਏਜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਪੂਸੀਆਂ ਬਾਂਦਰ ਟਪੂਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਪਾਉਣਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ BJP ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਬਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਔਰ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਸਕੀਏ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਠੱਗੀ ਲਾਉਣ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਲਤ ਅਸੂਲ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਅਣਖ ਹੈ ਜੇ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਜੇ ਅਸੂਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਹੀ ਘਟੀਆ ਔਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਅਸੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੁੱਟੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਣਾਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਹਨਾ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਫਰੈਂਡਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਮੁੱਠੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਮੰਨ ਲਓ
500-400 ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਾਂਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਮੇਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ MLA ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 52ਵਾਂ ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੂੰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਪਟਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਚਲੋ ਆਪ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਪੇਬਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਲੇਅਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਕਮੇਡੀਅਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਬਥੇਰਾ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਉਹਨੇ ਚੱਜ ਦਾ ਗਾਇਆ 295 ਨਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਯੂਥ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੋ ਬਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ, ਗੰਦ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਲਦਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲਦਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲਦਲ ਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਰੀਅਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਡਰੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇਤੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਵਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੰਗਸਟਰ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਏਜ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 2 ਜਾਂ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਯਾਰ ਵੀ ਸਭ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਧੁੰਨੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਆਪਦੇ 9 ਮਾਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦਾਂ ਜੰਮਪੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ MLA ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਵੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਊਂਗਾ। ਜੀ
ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰੋਕਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ, ਵੇਖੋ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 500,000 'ਚ, ਇਸ ਵਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 5,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15-20,000 ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕੂਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗਿਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-7-10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਟੱਪਣਗੇ, ਬਾਕੀ 4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੋ 5-10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ 10-15-20,000 ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੌਖਾ ਟੱਪ ਜਾਊਗਾ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਸੌਖਾ ਟੱਪ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਗਿਰ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1000 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 5,000 10,000 ਵੇਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਇਹ ਮਾੜਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕੁਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਯੂਥ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਡਰੱਗ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਯੰਗਸਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਖੈਰਖਵਾਹ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਾ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰਿਲੇਟਡ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਵੇਸਟ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸੰਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਦਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ, ਲੇਬਰ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਤੇ ਸਸਤੇ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਮਰਥ ਹੈਗੇ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਇੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੂਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥਰੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾ ਪਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਸਕੇ। ਜੀ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 500-600 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਹ 10,000 ਦੀ 12,000 ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗੈਪ ਤੇ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰੋਜ਼ ਡਾਂਗਾ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਲੜਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਰ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਾੜਾ CM ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਖਾਨਦਾਨ ਹੈਗੇ, ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜੀ ਸਰ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਉਪਜੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਫੁਕਰਾਪਣ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਬੇਵਕੂਫ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੌਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਤੋਹਫੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੈਨਡ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਮਤਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੋ ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਨਕਲੂਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਲਾ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ DSP ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।